انبیاء کی وراثت کے مسئلے کو لے کر بڑا ہی شور مچایا جاتا ہے اور بڑا زور و شور سے اس سوال کو اٹھایا جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جی، انبیاء کی تو وراثت ہوتی ہے، مال ان کا وراثت ہوتا ہے۔ وراثت کے جہاں مسئلے اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں، وہاں تو اللہ پاک نے عام تذکرہ کیا ہے، وہاں کوئی تخصیص اللہ نے نہیں ذکر کی۔ سورۃ نساء کے اندر جہاں وراثت کا باب اللہ پاک نے ذکر کیا ہے، وہاں تو اللہ پاک نے مکمل تفصیل کے ساتھ وراثت کا ذکر کر دیا ہے۔ اور یہ وراثت کا جو تذکرہ ہے یہ ہر انسان کے لیے ہے، چاہے وہ نبی ہے، چاہے وہ غیر نبی ہے، امتی ہے، جو بندہ بھی ہے، سب کی وراثت اسی طرح تقسیم ہوگی جیسے اللہ پاک نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا ہے۔ یہ دلیل دے کر انبیاء کی وراثت پر بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے۔ اس کا جواب کئی طرح کے جواب بن سکتے ہیں۔ ہم ایک جواب یہ دے دیتے ہیں کہ دیکھیں جی، قرآن مجید میں ایک مسئلہ یہ بھی آیا ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اللہ پاک نے وہاں جہاں تعدد نساء کا ذکر کیا ہے، یعنی متعدد عورتیں ایک مرد اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ دو دو تین تین چار چار عورتیں رکھ سکتے ہیں مرد۔ وہاں بھی کوئی تخصیص نہیں ہے، ایک عام مسئلہ بیان کیا ہے، امتی کے لیے بھی، انبیاء کے لیے بھی، سب کے لیے یہی مسئلہ تھا۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں آپ نے 11 ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کیا ہوا ہے، تو مسئلہ معلوم ہو گیا کہ انبیاء کے مسائل اور ہوتے ہیں، امت کے مسائل اور ہوتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں کہیں صراحت نہیں ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قانون قرآن مجید میں ازواج کے متعلق الگ ذکر کیا ہو۔ اسی طرح میرے عزیز، وراثت کا باب بھی اسی طرح ہے کہ جہاں اللہ پاک نے سورۃ نساء میں وراثت کا ذکر کیا ہے وہ امت کے لیے ذکر کیا ہے، انبیاء کے لیے نہیں ہے۔ اور اگر انبیاء کے لیے ہوتا تو پھر جب حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کو یہ حدیث سنائی کہ انبیاء کی مالی وراثت نہیں ہوتی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وراثت کی حدیث سن رہے تھے جب حضرت ابو بکر صدیق نے اس حدیث کو بیان کیا باغ فدق کے موقع پر، تو وہاں یہ صحابہ جواب دیتے نا کہ دیکھو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہ وراثت کا تذکرہ تو کیا ہے، تو وراثت تو ہوتی ہے۔ لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ بی بی بھی خاموش ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو علم کے باب ہیں وہ یہ حدیث سن کر خاموش ہو جاتے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کی وراثت کے متعلق یہ احادیث مذکور تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اس مسئلے کو بیان کیا ہوا تھا، اسی وجہ سے اس مسئلے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں اٹھایا۔ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پھر آج کے اس دور میں لوگ بڑے ہی ذوق و شوق سے اس مسئلے کو کھریدنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ سامعین، میں اس مسئلے کے متعلق اہل تشیع کی کتب میں سے چند ایک حوالے آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اہل سنت کی کتب میں یہ مسئلہ حل ہے ہی ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں اہل تشیع کی کتب سے کچھ حوالے آپ کے نظر کرنا چاہوں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اہل تشیع کے ہاں بھی مسئلہ اسی طرح حل ہے جیسے اہل سنت کے ہاں حل ہے۔ سامعین، اہل تشیع کی ایک مشہور و معروف کتاب قرب الاسناد ہے، اس کے پیج نمبر 44 پہ یہ تذکرہ انبیاء کی وراثت کا کچھ یوں ہوا ہے۔ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ وراثت نہیں دی، نہ کوئی درہم، نہ کوئی دینار، نہ کوئی غلام، نہ کوئی لونڈی، نہ کوئی بکری، نہ کوئی اونٹ، آپ نے کسی چیز کی وراثت نہیں چھوڑی۔ حتیٰ کہ یہ بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زرہ بھی یہودی کے پاس ریل رکھی ہوئی تھی 20 وسق کے عوض میں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت مالی نہیں تھی، ورنہ اگر مالی ہوتی تو حضرت امام جعفر اس کی وضاحت ضرور کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال تو نہیں تھا لیکن اگر ہوتا تو یہ وراثت یوں چلتی۔
जैसे कि अहले सुन्नत की कुतुब में ये हदीस मज़कूर है कि इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया, के उलमा जो होते हैं ये अंबिया की विरासत के मालिक होते हैं। यही हदीस बेआईनी जैसे कुतुब अहले सुन्नत में मज़कूर है, इसी तरह उसूल काफी में भी ये हदीस मज़कूर है। और ये उसी तरह है कि आगे भी ये लफ्ज भी मिलती है असूल काफी में कि अंबिया की जो विरासत है वो कोई दिरहम कोई दिनार नहीं है, बल्कि अंबिया की विरासत इल्म है, और यही इल्म की विरासत आगे चलती है और उलमा इसके वारिस बनते हैं। और इसी असूल काफी में एक और जगह पर हजरत इमाम जाफर सादिक रहमहुल्लाह ये मसला कुछ इस तरह बयान करते हैं, बड़ी सराहत के साथ इसको आगे ही हल कर दिया है। हजरत इमाम जाफर फरमाते हैं कि देखें जी, जिस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की विरासत के मालिक बने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये मसला लेकर अहले तशरीह बड़े जोर शोर से शोर मचाते हैं कि ये देखें हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस हजरत सुलेमान बने थे ना, तो अंबिया की विरासत तो होती है। इस मसले को हजरत इमाम जाफर सादिक ने हल कर दिया। जरा अपनी किताबों को खोल कर तो देखें, ये मसला हल शुदा इनको अपनी किताबों में मिलेगा। हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते कि जिस तरह हजरत सुलेमान अपने बाप हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस बने थे, और जिस तरह फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वारिस बने हैं, फिर इसी तरह हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस बने हैं। और फिर आगे बयान करते हैं कि ये विरासत कोई माल या दिरहम नहीं थी, ये विरासत इल्म था कि हमारे पास कि हम वारिस बने हैं। हमारे पास तौरात का भी इल्म है, इंजील का भी इल्म है, और मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलवाह जो थे, यानी कि वो जो रिसाइल थे इल्मी, उनके भी हम वारिस बने, हमारे पास ये सारा इल्म है। तो इमाम जाफर सादिक ये फरमाना चाहते हैं कि हमारे पास जो अंबिया की यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत है, ये वो इल्म आई है, माल दिरहम दनानीर नहीं आए। और इससे भी बड़ी दलील एक मैं आपको देता जाऊं कि इमाम कुलैनी जो है अहले तशरीह के इमाम, इसके दादा उस्ताद हैं फुरात बिन इब्राहिम, कि इसने एक तफसीर लिखी है, तफसीर फुरात अल-कुफी। इसमें एक खुतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं हजरत अब्दुल्लाह बिन औफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में खुतबा दिया, और हजरत अली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने थे। आपने बड़ी बातें की, उनमें से एक जुजिया ये भी था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इसमें ये मसला सारा हल होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ए अली अंत अखी व अंत वारिसी, बेशक ए अली तू मेरा भाई है और तू मेरा वारिस भी है। अब आगे सुने, अल्फाज जो आते हैं इस खुतबे के अंदर वो ये आते हैं कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू मेरा वारिस है, तो हजरत अली ने पूछा कि मैं कैसे वारिस हूं आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका। यानी ये सवाल किसी अंदाज में भी हजरत अली ने किया, हम तो हुस्न ज़न रखते हैं। बहरहाल हजरत अली ने ये सवाल किया कि हम कैसे वारिस मैं बन सकता हूँ आपका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया जिस तरह मैं अपने पहले अंबिया का वारिस हूँ, इसी तरह तू मेरा वारिस है। अब आगे सुने, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अली पूछते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अंबिया के किस चीज के वारिस बने हैं? तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अली किताबु रब्बिहिम व सुन्नतु नबीहिम, मैं अपने पहले अंबिया का वारिस बना हूं, उनके रब की किताबों का और उन नबियों की सुन्नत तरीकों का। तो जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब का अंबिया के वारिस हैं, हजरत अली भी इल्म के बाब और दरवाजे हैं, ये भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मी बाब के वारिस हैं। इस बात को हम भी तस्लीम करते हैं, आप भी तस्लीम करते हैं। तो ये मुज़कुरा 5 हवाले थे, इनमें ये साफ जाहिर होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत इल्म थी, और इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे देकर गए हैं। और ये बात हजरत इमाम जाफर सादिक बड़े ही बेहतरीन तरीके से अपने मुकल्लिदीन को समझा के गए हैं। और बहुत सारे और भी हवाले हैं जो इख्तिसार की वजह से मैं यहाँ पर बयान नहीं कर रहा। बहरहाल अगर किसी को शौक हो तो ये कुतुब उठा कर देखें और इनके हवाले जात को पढ़ें।